Good morning, dear students. So, dear students, in the chapter 502 fabric, so in the previous class, we studied two concepts. Yes, which are those two concepts? Means animal fibers, wool and milk, and second one is animals that yield wool. So, once again, we shall recall these 2 points and then we shall move on to the next concept. Okay, yes. So here is there, this is the sheep from sheep, so we get fleece. ಈ ಫ್ಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೀಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಉಲನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಉಲ್ಲನ್ ದಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವೂಲ್ ದೆ ವೀವ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ಸಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ summer season, that will be helpful for winter season ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತಡೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ನೋಡಿ ಶೀಪಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಈ ಹೀಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏರ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಶೀಪ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಫ್ಲೀಸ್, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫ್ಲೀಸ್ wool, from this wool they weave sweaters and also socks. What essential in winter season they will weave, those are all things, and we are weaving that one and we maintain our body temperature. And next, animals that eat wool, ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, what is this? This is yak. From this yak we get yak wool. And where these yaks are found means they are found in Tibet and Ladakh. In Tibet and Ladakh, these yaks are found. And next, two goats, Angora goat, Kashmiri goat. From this Angora goat we get Angora wool. From this Kashmiri goat we get Pashmina shells. From this Kashmiri goat we get Kashmiri wool. Through this we get Pashmina shells, and these two goats are generally found in Jammu and Kashmir. Nodi, Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir, yes, alva. Yes. Next, so llama, alpaca and Angora rabbit. Llama, alpaca, Angora rabbit. From these three also we get an wool, and these three are 1, 2, 3 llama, alpaca and Angora rabbit are generally found in South America. South America. So these are the concepts we studied in your previous class. Next we shall move on to the next concept. From fibers to wool, ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಳೆಯಿಂದ ಈ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಉಣ್ಣೆನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೂಲ್ ಈಸ್ ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಟು ವೂಲ್, ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶೀಪ್ ರಿಯರಿಂಗ್ and second one is sheep breeding, that is rearing of sheep, and second one is breeding of sheep. So first, what is the use of rearing of sheep? Rearing of sheep, ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭವಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಶೀಪ್, ಇಫ್ ವಿ ರಿಯರ್ ದಿ ಶೀಪ್, ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ದ ಶೀಪ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕುರಿಕಾಯಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋ, these are the sheep they are rearing. Through this they get fleece, ತುಪ್ಪಳ ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಲ್ವ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. hairs of the sheep in generally. By this they will make wool ಮಾಡ್ತಾರೆ. Through that they weave sweaters and so on. What is necessary in winter season, those are all things are viewed by these wools because they are good in trapping of air. ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಶೀಪ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೀಟ್, ಮಾಂಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್.
animals. And also from this sheep we get milk. Milk is also good for health. From this sheep they get skin, and also from these sheep they get manure. So manure, when generally we are using in fertilizers alva, for our agricultural land alva, natural fertilizer that doesn't contain any chemicals. Nowadays so many fertilizers, so ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಂದು ದ ಶೀಪರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶೀಪ್ನ ನಾವು ರಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1 2 3 4 5 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ, ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ದ ಶೀಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೂಲ್, ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಗೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ವೂಲ್, ತುಂಬ ರಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು, ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ತುಂಬ ಒರಟಾಗಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಏರ್, ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2 sheeps that having so these good quality wool and coarse wool. If we cross these two, we get a next breed that also contains same quality, that is good quality wool and coarse wool. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶೀಪ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶೀಪ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ wool and coarse wool. ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೂಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೋಹಿ. ಸೊ ಲೋಹಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೀಡ್, ಈ ಬ್ರೀಡಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೂಲ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಣ್ಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್. Second breed is Rampur Bashir Beer. So this is brown fleece, brown color ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Where that available means that available in Uttar Pradesh, not available, they are found ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲ, they are found in Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. ನಲಿ, they are used for carpet wool. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹೂವು. ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಹರಿಯಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕರ್ವಾಲ್ ಫಾರ್ ಉಲ್ಲನ್ ಶಾಲ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಉಲ್ಲನ್ ಶಾಲ್ಸ್, ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಉಲ್ಲನ್ ಶಾಲ್ಸ್, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಫಾರ್ ಉಲ್ಲನ್ ಶಾಲ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬಕರ್ವಾಲ್ breed sheeps. They are generally in Jammu and Kashmir. Next one, Marwari. So they are having good quality of wool, that's coarse wool. ತುಂಬ ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಣ್ಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಸ್ wool. They are generally available in, they are generally found in Gujarat. And last one, Patanwari for Oizari. They are available in Gujarat. Oizari means ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಈ ಬ್ರೀಡ್ನ ವೂಲ್ಗಳನ್ನು ಉಣ್ಣೆನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್.
First one I told that lohi, good quality wool. Lohi, good quality wool. They are generally found in Rajasthan and Punjab. Where is Rajasthan? Rajasthan and Punjab. Rajasthan and Punjab. Here lohi breed sheep wools are available. Those are good quality wools generally available in Rajasthan and Punjab. Next, Rampur Bashir. They contain brown fleece. Color of the fleece is brown. They are generally available in, ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ವೆರ್ ಇಸ್ ಉತ್ತರಾಂಚಲ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರಾಂಚಲ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ರಾಂಪುರ್ ಬಶೀರ್ sheep's wool will be, breed sheep's wool will be available. They are brown fleece. Next, Nali, carpet wool. They are in Rajasthan, Haryana and Punjab. Rajasthan, Haryana and Punjab, in these three places, this Nali wools will be found. Sorry, Nali sheep breed wool will be found in Rajasthan, Haryana and Punjab. The breed of sheep is Nali and their wool is carpet wool. Next, Bakarwal. Where these breeds are found? Jammu and Kashmir. In this Jammu and Kashmir, Bakarwal breed sheep are found in this Jammu and Kashmir. Bakarwal breed sheep. Why they, what the use of wool from those sheep means? For woolen shawls. For woolen shawls ಗೆ that will be helpful ಆಗುತ್ತೆ, and also they use for that one. Next, Marwari, coarse wool, ಹೊರಟಾದ ಈ ಉಣ್ಣೆ, coarse wool. They are available in, they are found in Gujarat. Here Gujarat. ಎಷ್ಟೈತೆ Marwari, coarse wool, ಹೊರಟಾದ ಉಣ್ಣೆ in Gujarat. And also Patanwadi for Aizari, also Gujarat. So ಇಲ್ಲಿ two breed of sheep will be found. ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಟನ್ವಾಡಿ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ವಾರಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಟನ್ವಾಡಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಐಸರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೀಡು ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೀಡು ಉತ್ತರಾಂಚಲ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೀಡು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೀಡು ಗುಜರಾತ್. ಟೋಟಲಿ 6 ಬ್ರೀಡ್ಸ್. 1 place, 2 place, 3 place, 4 place, 5 place ಆ್ಯಂಡ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ 6 place. ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಮ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೂಲ್. ಈ ಎಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ ದಾರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೂಲ್. ಹೌ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೂಲ್. ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್, dear students, here is the image in this one. So I will tell first one thing is, in our textbook they given, I think 6 steps. They given 6 steps. So in that one, shearing, sewing, sorting, and extra 2 steps will be cleaning of birds and rolling, and last one is dyeing. But here, so generally we consider only 4 steps, that is shearing, scouring, sorting and dyeing. Process of fibers into wool contains in generally 4 steps. First step is shearing, second step is scouring, third step is sorting, and the last step is dyeing. Sheeps, through these sheeps they get fibers, not used directly. We can't able to use directly. Direct anta one use ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because they are airy like structure ಇರ್ತವೆ. And in that one dust particles will be there ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಶೀಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸೊ they convert these fibers into sweaters and shawls. After that we use that one. How they convert means that contain 4 steps: shearing, scouring,
sorting and dyeing. We shall discuss one by one step. Okay, so first step, shearing. Shearing means process of removing fleece and the skin layer of process of removing fleece and the thin layer of skin from the sheep body. ಅಂದರೆ ಶೀಪ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೀಸ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಿನ್ ಲೇಯರ್ ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರ್ಕೋಬೇಕಿನ್ನ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಶಿಯರಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಯರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೀಪ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ವ ಮೇಲಿರೋದು ಫ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಶಿಯರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಶಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೀಪಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡನ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ವೆದರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಇಫ್ ಡನ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮ್ ದ ಶೀಪ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಏರ್ ಲೇಯರ್ಲಿ ಫ್ಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಏರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೆದರ್? ಹಾಟ್ ವೆದರ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಶೀಪ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಡನ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಶೀಪ್. ಹೇಗೆ? ಶೀಪ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಚಳಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೆವರ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ವೆದರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಏರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಹಾಟ್ ವೆದರಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಶೀಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಹಾಟ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕೌರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್. 6 steps, 4 steps ಶುಡ್ ರೈಟ್. 4 steps. Process of fibers into wool contains 4 steps. First one is shearing, scouring, and second one and third one is sorting, fourth one is dyeing ಅಂತ ಬರೆದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೌರಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದ ಶಿಯರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏರ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ಥೊರೋಲಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ಡರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೌರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಧೂಳು ಕೊಳಕೊಂತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಉಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ. ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏರ್ ಈಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ಥರೋಲಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಡರ್ಟ್. ಆ ಡರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರೋಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕೌರಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇಂಟು ಫೈಬರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಶಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಂಟೈನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೊಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಂಟು ವಾಶ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಂಡ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸಿ ಡ್ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಣಗಿಸೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಂಟೈನ್ ಡರ್ಟ್, ಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟ್, ರಿಮೂವ್ ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಶಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಈ ಎರಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ರೈಡ್, ಒಣಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೀನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೂಲ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, that is sorting. Cleaned fibers that will be comes into factory. So ಅದರ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್. ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಫೈನ್ ಏರ್ಸ್, ತುಂಬ ಫೈನ್ ಏರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ.
ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಲ್ವ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರೀಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಣ್ಣೆ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ವ ಕೂದಲು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ನುಣುಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓಮ್ ರಗ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ರಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ರಗ್ಗನ್ನು ಹೊಚ್ಕೊಳ್ತೀರ. ರೀಸನ್ ಏನು? ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್, ತುಂಬ ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲನ್, ನುಣುಪಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲಫಿ ಫೈಬರ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಟು ಫೈನ್ ಏರ್ಸ್, ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನ್ ಏರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಫೈಬರ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಟು ಫೈನ್ ಏರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ is ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲಫಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ 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 ಉಂಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೀಳ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಫೈಬರ್ಸ್ ವೈಟ್, ಬ್ರೌನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಲರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್. ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಥನ್ಡ್, ಕಾಂಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ಡ್. ಕಾಂಬೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಚಿನ್ಕೆ ಥರ ಬಾಸ್ತಿವಲ್ಲ, ಕೂಂಬೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಚಿನ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ರೋಲ್. ಯಾವುದರ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವ ನಾವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಡೈಯಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕಲರ್ಡಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗರ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವುಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಶರ್ಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 things that contains, that is the steps involves in the processing fibers into fabric. ನೋಡಿ, ಸೊ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಾಯಿತು 4 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ತು. ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ಸಾಕ್ಸ್, ಶರ್ಟ್ಸ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಬರ್ಸ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದೇ ವಿಯರ್ ಶರ್ಟ್ಸ್, ವುಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ and rugs and so on, alva. Yes. So dear student, these are the steps involving processing fibers into wool. So this is one small video related to that, so watch this. We cannot use fibers obtained from sheep directly for making sweaters, shawls and many other things. Instead, these are processed in stepwise manner. Here, in this lesson, we will learn how fibers are processed into wool. The first step is shearing. The layer of hairs around the sheep body is called fleece. Shearing is the process of removing fleece and the thin layer of skin from the sheep body. For this process, tools similar to those used by barbers are used. The outer skin of animal body is dead, so shearing does not harm the sheep. However, this process must be done during hot weather. The reason is simple. If shearing is done in winter, then the cold climate could harm the sheep, since the protective layer is not present. However, in hot weather, they can remain safe even if there is no protective layer. After shearing, the skin rebuilds in some days and the hair starts growing again. Shearing provides fibers. After shearing, the next step is scouring. The hairs, that is fibers, obtained from shearing contains dirt such as grease and dust. It must be removed before further processing. Thus, the sheared skin along with hairs is washed thoroughly to
to remove dirt. It is called scouring. It is done by hand or by machines. It is then dried and sent to factory. Scouring provides clean fibers. After scouring, the next step is sorting. In this step, the clean fibers are taken to factory where they are separated according to the texture such as length and color. The fine hairs are used to make cloths while coarse hairs are used to make rugs. There are small fluffy fibers called burrs present in the fleece. These are removed and used as burrs on sweaters. The next step in processing wool is dyeing. The fibers are dyed, that is, colored according to need. Since fibers are white, brown or black naturally, therefore, other colors are used for dyeing. After dyeing, fibers are straightened, combed and rolled into yarn. This is how a woolen yarn is obtained. There are two types of fibers, longer fiber and shorter fiber. Longer fibers are used for making sweaters, while shorter fibers are used for making woolen clothes. So, I hope you have understood how fibers are converted into wool. For more such videos, Okay, so this video related to the processing fibers into woolen. I think you are all understood this. So today's homework is should write the definitions for first one. Definitions, only definitions for first one: shearing, scouring and sorting. Write definition for these three: shearing, scouring and sorting. Definition is available in this class. I showed some slide. In that slide definition is available. Okay, thank you students.